اس لیے کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. آوازیں گریا بلند کر کے رو. یہ اس غازی کا علم ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے مگر علم گرنے نہیں دیا تھا. آپ کے ہاتھ سلامت ہیں. آپ کے ہاتھوں میں یہ اسی غازی کا پرچم ہے. ارباب عزت دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جناب عباس کے کربلا کے میدان میں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے علم کو گرنے نہیں دیا. آپ نے علم کو دانتوں سے سنبھالا. جب دندان مبارک میں تیر لگا تو آپ نے باعجاز جیسے جنگ موتا میں جعفر طیار نے علم کو سینے سے سنبھالا تھا، حضرت عباس نے اپنے سینے سے علم کو سنبھالا. ارباب عزت مشق چھن گئی، آج ٹوٹ گئی، مگر یہ علم وہ علم ہے کہ جو کربلا میں گرا نہیں. ارباب عزت اسے وفادار نے گرنے نہیں دیا، اسے غیور نے گرنے نہیں دیا. ارباب عزت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا بھیا اب وہ لشکر کہاں رہا. اب وہ جناب باپ نے کہا بھائی آقا وہ لشکر کہاں رہا. ارباب عزت مجلس میں طول ہو رہا ہے. آقا امام حسین صاحب نے اجازت دی. حضرت عباس کی وہ شجاعت تھی کہ آپ کو صرف دفاعی جنگ کا حکم دیا گیا تھا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا گیا تھا. آپ کو حکم نہیں تھا جہاد کا. اگر حکم ہوتا تو آج کربلا جہاں پر ہے کربلا کا منظر بدل جاتا. کوئی یزیدی آج زندہ نہ ہوتا، کربلا کا نقشہ بدل گیا ہوتا. ارباب عزت مگر جناب عباس کو حکم نہیں دیا گیا. عباس کی جنگ ابھی باقی ہے. جب میرا ایمان ظہور کرے گا تب حضرت عباس کی رجعت ہوگی، تب آپ کی جنگ کے حوصلے نکلیں گے. ارباب عزت جناب عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ قرآن میں پہنچے ہیں 4000 یزیدی ملائین قرآن کے دونوں طرف پہرا کیے ہوئے بیٹھے تھے کہ خیمہ حسینی میں پانی نہیں جانے دیں گے. مگر کیا شجاعت تھی عباس کی کہ جب عباس گھاٹ پہ پہنچے تو کوئی ایک آدمی فوج یزید کا گھاٹ پہ نظر نہیں آیا. ارباب عزت شعر نے مشق بھری اور اس کے بعد اپنے راہوار سے کہہ رہے ہیں اے میرے وفادار گھوڑے تو بھی پانی پی لے. مگر ارباب عزت ان کا گھوڑا بھی اتنا وفادار تھا. شہزادی زینب فرماتی ہے میرے بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے تو قیامت کر دی. اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. صاحبان اولاد ہے. ارباب عزت 3 دن کی پیاس، وہ کربلا کی گرمی، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ اصغر کی ماں کا دودھ کا خشک ہو جانا، وہ اصغر کا جھولے میں ہمکنا، وہ بے قراری محبت امام. ارباب عزت امام حسین نے فرمایا بہن شاید میرا بچہ بہت پیاسا ہے. ارباب عزت آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے نا، مچھلی کو جب آپ دریا سے نکالیے پانی سے نکالیے تو مچھلی جب دم توڑتی ہے آخری منزل میں ہوتی ہے تو مچھلی پہلے اپنی پوری طاقت صرف کرتی ہے. جب اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں مچھلی اپنی ہونٹوں کو کھولتی ہے بند کرتی ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں یتنسی کرنا. کہتے ہیں علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ جب مولا نے اپنے ہاتھوں کا لیا نا تو علی اصغر کی زبان ایٹھی ہوئی تھی، ہونٹ پکڑائے ہوئے تھے، ہونٹ کھلتے تھے تو بند ہو جاتے تھے. ارباب عزت امام حسین صاحب نے ایک جملہ جناب ام ربا سے کہا اور جناب زینب سے بہن زینب اے ام ربا شاید فوج اشقیاء فوج جفاکار اس بچے کی کمسنی پر رحم کھا کر پانی دے دے. ارباب عزت مولا نے حجت تمام کی ہے. پانی مانگنا کسی مذہب میں عار نہیں تھا. کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین کے کسی بچے نے کھانے کا سوال کیا ہو. پانی مانگنا کوئی عار نہیں تھا. اس لیے امام حسین صاحب نے پانی مانگ کے یزیدیوں کی اوقات بتا دی. ارباب عزت امام حسین صاحب نے پانی کا مطالبہ کیا. امام جانتے تھے پانی نہیں ملے گا مگر امام نے حجت تمام کی، ان کی اوقات بتائی. علی اصغر کو لے کے قبر کے دامن میں چھپا کے مقتل میں آئے. سوال کیا اے عمر صاحب میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے عمر صاحب تجھے معلوم ہے میرا بچہ میرے ساتھ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ممکن ہو تو ایک گھوٹی سے پانی پلا دے. اور اے عمر صاحب تو سوچ رہا ہے کہ اس بچے کے بارے میں حسین پانی پی لیں گے تو لے میں اپنے بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، تو آ کے پانی پلا دے. کوئی جواب نہ آیا. ارباب عزت تصور شرط ہے ارباب ایمان. تپتا ہوا صحرا، کربلا کی وہ جلتی ہوئی ریت، وہ علی اصغر کا نازک سا بدن، وہ 6 مہینے کی عمر،
चलती हुई जमीन पर आका ने लिटा दिया, कोई जवाब ना आया। पौगे आधा मुंह फेर फेर के रो रही थी। जब वक्त गुजर गया, इमाम सल्लल्लाहु ने फरमाया, बेटा तुम भी हुज्जत खुदा हो, हुज्जत तमाम कर दो। असगर को गोद में उठा लिया। अरबाब अदा इधर उमर साल मलून कहता है, ऐना ऐना हुर्बला यक्ता कलाम अल हुसैन, ये हुर्बला हुसैन के कलाम को कदा कर दे। एक मरतबा हुर्बला मलून सीधे कमान में तीर जोड़कर अली असगर के गले का निशाना बनाता है। रिवायत है अरबाब अदा कि फरिश्ते फरियाद करने लगते हैं, मलाइका फरियाद करने लगते हैं, जिब्राइल फरियाद करने लगते हैं, हे जालिम इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरबाब अदा कई तीर हुर्बला के जो है नाकिस हुए। एक मरतबा उमर साहब कहता है कि भाई हुर्बला, जब मुझसे कोई पूछता था कि तेरी फौज में सबसे ज्यादा तीरंदाज कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता था, आज तुझे क्या हो गया। हुर्बला कहता, मैं क्या करूं, जब मैं इस बच्चे के गले का निशाना बनाता हूं, मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं, वक्त ज्यादा हो रहा, आप महसूस कीजिए। तो कभी जिब्रील फरियाद करते हैं, कभी रसूल खुदा फरियाद करते हैं। अरबाब अदा हुर्बला मलून ने एक ऐसा कारी तीर, ऐसा तीर था जिससे अरब में ऊंट नहर किए जाते थे। बस मजलिस खत्म हो गई। अरबाब अदा हुर्बला मलून ने गले का निशाना बनाया जनाब अली असगर के, वो तीर जिससे ऊंट नहर किए जाते थे। सुनिएगा, और जनाब रबाब ने अली असगर के कानों में क्या कहा था, बेटा जब इमाम पर वक्त मुसीबत आए तो अपने को कुर्बान कर देना। तारीख कहती है असगर ने इस कमसिनी के आलम में इमाम की गोद में अपने को उछाला। जब देखा कि हुर्बला का तीर आ रहा है, कहीं इमाम के बाजू में न लग जाए, इमाम के गले में न लग जाए, असगर ने हुम्मत कर हुर्बला के तीर को अपने गले पर ले लिया। मगर तीर इतना कारी था, बच्चा मुनक़लिब हो गया, तीर इमाम के बाजू में बेबस हो गया। अरबाब अदा हुसैन अली असगर की लाश लिए हुए से कह के गए थे, शायद अशकिया इसकी कंपनी पे रह खा के पानी पिला दे। अरबाब अदा रोज़े आशूरा आप अमल करते हैं ना, इमाम हुसैन जब की ताज़ी करते हैं ना, इमाम हुसैन जब लाशा अली असगर को मक्सद से लेके जब खैमे में आए हैं तो क्या कह रहे थे, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे जाते थे और कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। 7 मरतबा जब ये कहते हुए आका दरे खैमा पर आए तो एक मरतबा उम्मे रबाब दरे खैमा पर आई, क्या मंजर देखती है, कहती है, ए मेरे आका आप गम न कीजिए, मां असगर की शहादत से राजी बरदा है, मां असगर की शहादत से राजी। के आदम व आलम में जवाब नहीं है। करबला की हर मां ये चाहती थी मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए, मेरा आका बच जाए। करबला की हर मां शबे आशूर और रोज़े आशूर अपने बच्चों से कह रही थी, करबला की माएं कि जंग में अपने को फिदा कर देना। अरबाब अदा आपके कांधों पर शबी है गहवारे अली असगर है, आप जियारत फरमा रहे हैं। खुदा आपके इन बाजुओं को सलामत रखे, खुदा आपको हयात दे, अगले बरस भी आप इसी तरह इस जुलूस में शामिल हो और अज़ादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पूरे इन्हिमाक के साथ हिस्सा ले। अरबाब अदा अली असगर की कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बनाई है। अली असगर करबला के वो वाहिद शहीद हैं कि जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले पुश्ते खेमा में दफन कर दिया था। ये सोचकर इमाम जानते थे कि ये मलाइन हमारे लाशे को पामाल करेंगे, तो आका जानते थे इल्म इमामत से कि अली असगर की जब लाश पामाल होगी तो अली असगर की कंसनी इस बात का तकाजा करती है कि अली असगर घोड़ों की टापों को बर्दाश्त न कर सकेंगे। मगर अरबाब अदा जालिमों ने अली असगर की कब्र भी खोदी, सरोतर में जुदाई भी की और अली असगर का लाशा भी हुसैन मजलूम की लाश के साथ पामाल हुआ। अरबाब अदा आपने जियारत कर ली, अलम मुबारक की, गहवारे जनाब अली असगर की। अरबाब अदा अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुलजना की शबी है दुलजना और शबी है ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करेंगे। अरबाब अदा जब अली असगर की खबर आका बना चुके तो एक मरतबा आका दरे खैमा पर आते हैं और इस्तिगासा बुलंद करते हैं, बहन ज़ैनब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, रुकैया तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, रबाब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, हे सैलानियों, हे बीवियों, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब हुसैन जा रहा है अपने मकसद में, अपने मकसद में। बीवियों में एक कोहराम बरता है। जनाब ज़ैनब फरमाती है, भैया मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर लूं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में गए, एक एक बीवी से सवार किया, आका मक्तल में आए, हुज्जत तमाम की। हुज्जत तमाम करने के बाद ऐसी जंग की आका ने कि यजीदी फौज जो 1,20,000 की तादाद थी, हुसैन ने नुहैला तक वार करके पहुंचा दिया। मैमने को फैसले पर उलट दिया, मैमने को फैसले पर उलट दिया, कल्बे लश्कर को चराए लश्कर पर उलट दिया। अरबाब आज़म मालूम है, एक रावी कहता है कि मैंने हुसैन से बड़ा बहादुर नहीं देखा कि जो 71 लाशें उठाने के बाद इस तरह से जंग कर रहा था। मैंने हुसैन जैसा बहादुर नहीं देखा कि 71 लाशें उठाने के बाद भी 1,20,000 यजीदी लश्कर पर इस तरह वार कर रहा था कि फौजें तरफ तरफ से कह रही थी, हुसैन अब्बास का वास्ता जंग रोक लो, हुसैन अकबर का वास्ता जंग रोक लो, हुसैन कासिम का वास्ता जंग रोक लो। अरबाब आज़म हुसैन ने आवाज़ गैबी का आना था, तलवार म्यान में रखी, भागी हुई फौजें सिमटी, एक तरफ से नेज़े वाले बढ़े, एक तरफ से तलवार वाले बढ़े, एक तरफ से खंजर वाले बढ़े। इमाम ज़माना फरमाते, जिस जालिम के पास करबला में तीर खंजर नेज़े न थे, वो अपनी झोलियों में पत्थर भरते थे, मेरे जद की पेशानी पे वार करते थे। और सिनान इब्ने अनस मलऊन ने एक ऐसा नेज़ा मारा, जो नेज़ा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 5 मिनट में आप बहुत रोएंगे। रावी कहता है कि सिनान इब्ने अनस मलऊन ने, आका घोड़े की पूंछ पर है, भूखते हैं, खुदा आ चुका है, आवाज़ गैबी आ चुकी है, नफ्से मुतमईन सब्र के जौहर दिखा दे। हुसैन ने तलवार म्यान में रख ली, सिनान इब्ने अनस ने ऐसा नेज़ा मारा जो दाहिनी तरफ से नेज़ा तर आया, बाईं तरफ से निकल गया। घोड़े पे टगमगा के जो हजरत ने आकी हर्रा गई सली रसालत पनाह की, हुसैन पूछते दुर्जना से ज़मीने करबला फकीरे। अरबाब आज़म ज़मीन पर नहीं आया मेरा मौला, इतने तीर बुलंद थे, इतने नेज़े बुलंद थे कि आका का जिसमें वो तहर तीरों नेज़े पर मुअल्लक रहा। अरबाब आज़म चारों तरफ से आका पे हमले होने लगे। सुलझना जिसकी आप ज़ियारत करेंगे, शबीह दुलजना आ रही है, इसकी ज़ियारत करेंगे। जानवरों में सबसे ज्यादा अगर कोई वफादार होता है तो वो घोड़ा होता है। अरबाब आज़म जब आका पुश्ते सुलझना, मेरा आका मेरी पुश्त गिर गया है, अरबाब आज़म तो सुलझना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तवाफ करना शुरू किया। अरबाब आज़म तवाफ करना शुरू किया, तीर आते थे जालिमों के, सुलझना अपनी पुश्त पे रोकता था और आका के जिस्म पर जो तीर थे, मेरी तरफ देखिए, अपने दांतों से निकालता था, अपने दांतों से निकालता था और अपनी पुश्त पे जालिमों के तीर को रोकता था और तवाफ करता था। और कभी अपने पैरों से जालिमों पे हमला करता था, कभी अपने दांतों से हमला करता था। कहते 40 यजीदियों को आका हुसैन के सुलझना ने बासिले जहन्नम किया। और अरबाब आज़म सुनिएगा, जब मेरे मौला का जख्म इतना शिद्दत हो गई और खून इतना बह गया, आका की ताकत ने जवाब दे दिया, तो सुलझना ने मालूम है दांतों से निजाम पकड़ी, पकड़ने के बाद मेरी तरफ देखिए अरबाब आज़म हाथों पे रख के कह रहा है, सुलझना अपनी जबानी में इशारा कर रहा, आका मेरी पुश्त पे सवार हो जाइए, आका अरबाब आज़म मेरी तरफ देखिए, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी पुश्त पे सवार हो जाइए, मैं आपको खैमे में पहुंचा दूं। शहजादी ज़ैनब इंतजार कर रही है, मैं क्या जवाब दूं, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीवियों को क्या जवाब दूंगा। सोचा कि अब मेरा आका खैमे मेरी पुश्त पे ना आ सकेगा, मैं अपने आका को न पहुंचा सकूंगा। तो सुलझना ने अपनी पेशानी खून हुसैन से रंगीन की, रंगीन करने के बाद दौड़ता हुआ, अल्लामा मजलिसी कहते हैं सयाह करता हुआ, वाह सलीमा, वाह सलीमा, वाह सलीमा, वाह मजलूमा, वाह गुर्बता, वाह हुसैना। क्या कयामत है कि नबी के लाल को नबी की उम्मत ने कत्ल कर दिया। क्या गजब है कि नबी की कलमा पढ़ने वालों ने नबी के लफ्ज़े जिगर को शहीद कर दिया। सुलझना दाने खैमा पर आया, सबसे पहले जनाब सकीना निकली, क्या मंजर देखा, जीन ढला है, बातें कटी है, बस सकीना समझ गई बाबा शहीद हो गया। बस सकीना ने अपने दोनों हाथों को सुलझना के गले में डाल दिया और सुलझना के कानों में सकीना ने एक जुमला कहा, हे मेरे बाबा के वफादार घोड़े, वो इतना बता दे, मेरा बाबा बहुत प्यासा था, क्या वक्त देखा तेरे बाबा को पानी मिला था या नहीं। सुलझना की इस आवाज पर सैदानियां खैमे से बाहर निकली। अरबाब आज़म अब जो महल ज़ैनब मख्तल में आई, क्या मंजर देखा, भाई का लाशा, भाई का जिसमें बता है तीरों पर मुअल्लक है, वाह गुर्बता, वाह मजलूम, वाह
مدینہ بابا کو لایا ہے دشمنا سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار زہرا قریب لاشے پہ سر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے لیجیے ارباب ارضا اپنے آنسوؤں کا نذرانہ آنسوؤں کا پرسہ پیش کر دیا اب گزارش ہے میزبان دستہ مقامی دستہ جو نوحوں کا اور سینہ کا پرسہ پیش کرے گزارش ہے انجمن معصومیہ قدیم بسوا کے ممبران سے کہ صف ادا کا اہتمام کریں صرف اور صرف ایک نواب پیش کریں صف ادا کا اہتمام کرنے اور شہزادی بطول کے لال کا پرسہ پیش کریں خون بھرے بیٹے کا کرتا لائیں گی جب فاطمہ ابتدا محشر کی ہوگی ماتم شبیر سے لیجیے اپنے مخصوص انداز کے اب سہا جاتا نہیں واللہ عابد کا یہ غم کس طرح کا ٹوپ رکھیں گے بھلا عابد قدم اب سہا جاتا نہیں واللہ عابد کا یہ غم کس طرح کا ٹوپ رکھیں گے بھلا عابد قدم رو کے کہتی ہے یہی بس بیڑیاں سجاد سے ہائے کہتی ہے یہ رو کر بیڑیاں سجاد سے ناتواں سجاد پہ کیسی مصیبت آ گئی ہے پاؤں میں اور بھیڑیاں اتنی گرم ناتواں بیمار پہ کیوں ہو رہے اتنے ستم خون رو کے کہہ رہی ہیں بیویاں سجاد سے ہائے آئی مجھ کو ہر پل رولاتی ہے یادیں اسد کی بابا مجھ کو تڑپاتی ہے بابا تنہائی مجھ کو ہر پل رولاتی ہے یادیں اسد کی بابا مجھ کو تڑپاتی ہے تیری ماں تیری معصومہ کا پردہ کھول دے علم دے جائیے پردہ کھول دے کھولا کھلا ہے اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا ہاں چلو آ رہے ہیں